धामाधायाव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ भय गिरिवरधारी यशोदानंदनय व्रज जनरंजन यमुनातीरावन चरी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhi Jayo Jagannath Jayo Jagannath Balodeva Jayo Subhadra Jagannath Swami Nayana Pathogami Nayana Pathogami Bhavatume Jai Jagannath Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Jayo Prabhupada 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Siddhanath Gaunandi Hari Hari Bol Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki ISKCON प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज अमल प्राण श्रीमद् भागवतम की भूमोल मंगलकारी गोलकेर प्रेमधन जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की वर्ल्ड हरिनाम फेस्टिवल 2024 सप्ताह की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की सावेत गौर भक्त बिंद की अनंत अनंत कोटि वैष्णव बिंद की निताई गौरे सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रं जगन्नाथाय ते नमः बिन्दाय वै तुलसीदेव्यै प्रियाय वै केशवस्य च विष्णुभक्ति परदेवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिं तत्सत्। এখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম সপ্তম স্কন্ধ দৈত্য বালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের আজকের আমরা 20 থেকে 23 শ্লোক পাঠ করে শ্রবণ করব। যেহেতু বড় আছে, ঠিক আছে, তো বলার চেষ্টা করব, একা পড়লেই ভালো হতো। শ্লোক বলে তাৎপর্য বিরাট বড়, তো আমি একা পড়ছি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं अंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। सही बोल रहे परापरेषु भूतेषु ब्रह्माण्डो स्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु अथो महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एको एव परो आत्मा भगवान् ईश्वरो अव्ययः प्रत्यगात्मो स्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्यापको निर्देशो हि अनिर्देशो अविकल्पितः केवलानुभवानन्दो स्वरूप परमेश्वरः मायान्तो हि हितैश्वर्यो
ইয়তে সংগ্রাম। হরে কৃষ্ণ। কি অনুবাদ করব না? শব্দার্থ প্রবাদ করতে শ্লোকের শব্দার্থ অনুবাদ তাৎপর্য। শব্দার্থ পর অবরেষু, জীবনের শ্রেষ্ঠ অথবা নারকীয় স্থিতিতে, ভূতেষু জীবসমূহে, ব্রহ্ম অন্ত ব্রহ্মা পর্যন্ত, স্থাবর আদিষু বৃক্ষলতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে, ভৌতিকেষু জড় উপাদানের বিকারেষু রূপান্তরে, ভূতেষু পঞ্চমহাভূতে, অথ অধিকন্তু মহৎসু মহত্তত্ত্বে চ ও গুণেষু প্রকৃতির গুণে, গুণ ও সাম্যে জড়গুণের সাম্য অবস্থায়, চ এবং গুণ ব্যতি করে জড়া প্রকৃতির গুণের বিষম প্রকাশে, তথা এবং একঃ এক, এবা কেবল, পরঃ চিন্ময়, হি বস্তুতপক্ষে, আত্মা মূল উৎস, ভগবান পরমেশ্বর ভগবান, ঈশ্বর নিয়ন্তা, অব্যয় ক্ষয়রহিত, প্রত্যক আভ্যন্তরীণ, আত্মস্বরূপেণ পরমাত্মরূপে তার আদি স্বরূপে, দৃশ্যরূপেণ তার দৃশ্যরূপের দ্বারা, চ ও স্বয়ং ব্যাপ্ত ব্যাপক সর্বব্যাপ্ত, নির্দেশ বর্ণনীয়, হি নিশ্চিতভাবে, অনির্দেশ অবর্ণনীয় সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ফলে, অবিকল্পিত ভেদভাব রহিত, কেবল অনুভব আনন্দ স্বরূপ, যার রূপ আনন্দময় ও জ্ঞানময়, পরম ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান, মায়ার দ্বারা অন্তর্হিত আবৃত, ঐশ্বর্য যার অসীম ঐশ্বর্য, ইয়তে ভুল করা হয়, গুণ ও স্বর্গয়া জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়া। প্রবাদ কর্তৃক শ্লোকের অনুবাদ। ও সবাই আমার সাথে সাথে বলার চেষ্টা করুন, যেহেতু বড় আছে ওই জন্য একসঙ্গে পড়ছি। পরম ঈশ্বর ভগবান, যিনি অচ্যুত এবং অব্যয়, তিনি বৃক্ষলতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান। জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি, জয় শ্রী শ্রী জগন্নাথ বড়দেব সুত মহারানী কি, জয় শ্রী শ্রী গৌরনিতাই কি, জগৎগুরু শ্লোবাদি কি, সবেদ গৌর ভক্তবৃন্দ কি, দায় গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দী। হরি হরি বল। তিনি নানা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, বলুন জড় উপাদানে, মহত্তত্ত্বে, প্রকৃতির গুণে, সত্যগুণ, রজগুণ এবং তমগুণ, অব্যক্ত প্রকৃতিতে,
এবং অহংকারেও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবু তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি চিন্ময় পরমাত্মা এবং সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। তাকে ব্যাপ্ত এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ণনাতীত। তিনি অবিকারী এবং অবিভাজ্য। তাকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দ রূপে অনুভব করা যায়। নাস্তিকদের কাছে মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে তারা মনে করে যে তার অস্তিত্ব নেই। প্রবাদ কর্তৃক শ্লোকের তাৎপর্য জগৎগুরু শিলপ্রপাদ কি সব মন দিয়ে শ্রবণ করবেন। প্রবাদ খুব সুন্দরভাবে তাৎপর্যে এই শ্লোকের খুব সহজ সরলভাবে উনি ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবান কেবল পরমাত্মা রূপে সমস্ত জীবের মধ্যেই বিরাজমান নন, তিনি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি সমস্ত পরিস্থিতিতে সর্বকালে বিরাজমান। তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিরাজমান, আবার কুকুর, শূকর, বৃক্ষলতা ইত্যাদির হৃদয়েও বিরাজমান। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি কেবল জীবের হৃদয়েই বিরাজমান নন, তিনি সমস্ত জড় বস্তুতে এমনকি অণুপরমাণুতেও বিরাজমান। জড় বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রোটন, ইলেকট্রন আদির অন্বেষণ করছে, তিনি তার মধ্যেও বিরাজমান। ভগবান তিন রূপে বিরাজ করেন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তাকে সর্বম খলিদম ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর অস্তিত্ব ব্রহ্মেরও অতীত। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ তার ব্রহ্মরূপের দ্বারা সর্বব্যাপ্ত। ময়া ততম ইদম সর্বম। কিন্তু ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মণ্য হি প্রতিষ্ঠাহম। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্মের বা পরমাত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি। যদি তিনি পরমাত্মা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তবুও ব্যক্তিগতভাবে এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে তিনি এক। পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তার শরণাগত ভক্তেরা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং পরমাণুর অন্তরে তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। আণ্ডান্তরস্থ পরমাণু চয়ান্তরস্তম। এই উপলব্ধি কেবল ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত ভক্তের পক্ষেই সম্ভব, অন্যদের পক্ষে তা অসম্ভব। সেই কথা প্রতিপন্ন করে গীতায় 7ম অধ্যায়ের 14 নম্বর শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলেছেন, দৈবী হে সা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া এতম তরন্তিতে। ভগবান জীব ভক্তিময়ী প্রবৃত্তিতে শরণাগতির পন্থা স্বীকার করেন। বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করার পর জীব যখন ভগবত ভক্তের কৃপায় পরম সত্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন। যে কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, বহুনাম জন্মনাম অন্তে জ্ঞান মাং মাং প্রপদ্যতে। দৈত্য ক্রোধভূত প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীরা মনে করেছিল যে পরম তত্ত্বের উপলব্ধি অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে আমরাও দেখেছি যে অনেকেই সেই কথা বলে, কিন্তু আসলে তা নয়। পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
তাই কেউ যদি বৈষ্ণব দর্শন বুঝতে পারে, যাতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান কীভাবে সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি কীভাবে সর্বত্র কর্ম করেন, তখন তার পক্ষে ভগবানের আরাধনা করা অথবা ভগবানকে উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু ভগবত উপলব্ধি ভক্ত সঙ্গেই কেবল সম্ভব। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন, চৈতন্য চৈতামৃত মধ্য 19 অধ্যায়ে 151 নম্বর শ্লোক, ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ। বদ্ধজীব জড়জগতে বিভিন্ন জনিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভ্রমণ করছে, কিন্তু সে যদি শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে আসে এবং ভগবত ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তের উপদেশ গ্রহণ করে, তাহলে সে ব্রহ্ম পরমাত্মার উৎস ভগবানকে অনায়াসে এরম করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা ব্যপ্ত কালো হরি স্মৃত প্রকৃতা তমসাবৃত তত্তৎ হরেরৈশ্বর্যম ন জ্ঞায়তে। ভগবান অন্তর্যামী রূপে সকলেরই হৃদয় বিরাজমান। শরীরের দ্বারা আবৃত আত্মায় তাকে দেখা যায় না, প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বস্থানে সর্বকালে সর্বপরিস্থিতিতে বর্তমান। কিন্তু যেহেতু তিনি মায়ার যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবান নেই। হরিওং তৎসৎ। এখানেই শিল প্রভুপাদের অত্যন্ত তাৎপর্য প্রাঞ্জলপূর্ণ তাৎপর্য সমাপ্ত। জয় জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদ কি। চলছে দৈত্য বালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ। তা যে প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য বালকদের কি উপদেশ প্রদান করছেন, প্রথমে উনি কী বলতে শুরু করলেন, এই যে উপদেশ কি সম্বন্ধীয়, প্রথম উনি কি বললেন মনে আছে কারোর? এই পর্যন্ত যে উপদেশ চলছে, পরপর একটু ভুলে উপদেশ শুনছি আর এক কান্দে ভুলে যাচ্ছি, মনে থাকছে না, তাহলে কী লাভ? প্রথমে কি বললেন বালকদের মনে নেই, ওই জন্য আমি রিপিট করছি একবার। হ্যাঁ, কি ধর্ম পালন করার জন্য উপদেশ দিলেন বললেন? অনেক তো ধর্ম আছে, ওরা তো অসুরের ধর্ম, হ্যাঁ এক ধর্ম আছে, গৃহস্থ ধর্ম, রাজার ধর্ম, কত রকম ধর্ম আছে। হ্যাঁ, তো ওনাকে কী ধর্ম পালন করতে বললেন? সেটা হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। এই যে উপদেশটা দিচ্ছে এটা শুধু ভাগবত ধর্মটা সম্বন্ধে। ভাগবত ধর্ম মানে কি? মানে ভগবত সম্বন্ধীয় ধর্ম। কি করে আমরা ভগবানকে ভক্তি করব, কি করে ভগবানের সেবা করব, কিভাবে করার ফলে আমাদের জীবন ভগবানকে লাভ করতে পারবো, ভগবত ধামে ফিরে যাব, এই জড়জগতের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যাব, যেখানে গেলে আর এই জগতে আর আসতে হবে না, দুঃখ কষ্ট পেতে হবে না, একেবারে জড় বন্ধন থেকে, মানে জড় জগৎ থেকে বন্ধন থেকে মুক্তি। সেই উপদেশ দিচ্ছেন, এই সাধারণ কোনো জড়জাগতিক উপদেশ নয়। এই যে প্রহ্লাদ মহারাজের যে এটা ভালো করে বুঝতে হবে, এটা ভাগবত ধর্ম। হ্যাঁ, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, সবই পুংসাম পরধর্ম যত ভক্তির অধ্যক্ষ যে অহৈতুকী অপ্রীত হতা জয়াত্মা সুপ্রসিদ্ধতি।
সবই সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ ধর্ম। যত ধর্ম আছে, ধর্ম তো বহু আছে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের উপদেশ ধর্ম কোনটা, সেই ধর্ম উনি বলছেন। হ্যাঁ, যেটা করলে আমাদের জীবন সুপ্রসন্ন হবে, জীবন সার্থক হবে, আর অন্য কিছু করার দরকার হবে না। সেই জন্য বলছেন। আর এই ভাগবত ধর্ম আমরা কখন থেকে শুরু করতে পারি? বৃদ্ধ হলে? কখন? যে কোনো সময় করতে পারে। বিশেষ করে উনি ওরা বলছেন কৌমার, মানে যারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, কুমারম আচরের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, বাল্যকাল থেকেই অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে এই ভাগবত ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। কেন? মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, অন্যান্য শরীরের মতো এই অনিত্য হলেও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। মনুষ্য জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিত মাত্র ভগবত ভক্তি অনুষ্ঠান করলেও মানুষ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে পারে। দেখুন, এই কয়টা বললেন প্রথমেই, পূর্ণ সিদ্ধি। সেই জন্যে বলছেন কেন না, মনুষ্য জীবন ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। এই মনুষ্য শিরোরেই একমাত্র সম্ভব ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া। তাই প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া। এটাই এই সব ভাগবত ধর্ম হচ্ছে। এই ভগবত ভক্তি এটা হচ্ছে স্বাভাবিক, এটা স্বাভাবিক। কারণ ভগবান বিষ্ণু সকলেরই পরম প্রিয়, পরমাত্মা এবং পরম শহীদ। ব্যাখ্যা করছি না, জাস্ট ওগুলো আমি একটু রিপিট করছি, বোঝা গেল? সেই জন্যে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, হে দৈত্য কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ, উদ্দেশ্য করে আমাদের সবাইকে বলছেন, দেহের সঙ্গে যে আমাদের ইন্দ্রিয় বিষয়ের যে সংযোগ বশত যে ইন্দ্রিয় সুখ, যে কোনো জনিতেই আমরা পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। আমরা সবাই জড়জগতে সুখ ভোগ করতে চাই, আনন্দ পেতে চাই, তাই না? সুখ আনন্দ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে চাই। বলছি এটা তো আমার কর্ম অনুযায়ী তো এমনিতেই পাবো। কেউ যদি কুকুরের শরীর পায়, ও কুকুর ও ভোগ করতে চাইবে, শুয়োরের মতো হলে শুয়োরের মতো ভোগ করবে, বানর হলে বানর। এটা তো এমনিতেই, কোনো চেষ্টা করতে হবে না, ওর জন্য কোনো এ করতে হবে না। এই প্রকার সুখ আপনা থেকেই কোনো রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই লাভ হয়। ঠিক যেমন বিনা প্রয়াসে দুঃখ লাভ হয়। আমরা কি সবাই দুঃখ চাই? সবাই চাই সুখ, ভালোটা সবাই চাই। কেন তাহলে দুঃখটা আসছে? সেরকম দুঃখ না চাইলেও যে দুঃখ আসছে, ঠিক তদ্রূপ আমাদের যে কর্মফল অনুযায়ী আমাদের যেটুকু সুখ পাওয়ার আমাদের ভাগ্যে আছে, কপালে বরাদ্দ আছে, সেটা আমরা পাবই। কি এই জন্য অধিক চেষ্টা করতে হবে না। তা আরও কী করে আমরা পরম সুখ লাভ করবো, আনন্দ, সেই জন্য আমাদের ভগবানের ভজনা করা উচিত। ভগবানের সেবা করলে যারা সবসময় যেতে আনন্দ পাই, নিত্য আনন্দ। তো যাই হোক, এই জন্য বলছেন, খুব সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ বা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জড়সুখ ভোগের প্রয়াস করা উচিত নয়। সবাই ভাবে যে টাকা পয়সা যদি কিছু আমি যদি লাভ করতে পারতাম, তাহলে বুঝি আমি খুব আনন্দ পেতাম, সুখ ভোগ করতে পারতাম। এই টাকা দিয়ে, টাকা না থাকলে খুব আনন্দ পাবো। টাকা থাকলে তো অনেক কিছু কেনাকাটা, অনেক যা মনের যা বাসনা পূর্ণ হবে আর আনন্দ পাবো। কিন্তু না, বলছে এটা উচিত নয়। কারণ তার ফলে বাস্তবিক কোনো লাভ হয় না, পক্ষান্তরে কেবল সময় শক্তিরই অপচয় হয়। মানুষের প্রয়াস যদি কৃষ্ণ ভক্তির দিকে পরিচালিত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আত্মোপলব্ধির চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে বলতে পারে, তাহলে তার ভাগবত এসব করে লাভ কি? কৃষ্ণ ভক্তি করলে অটোমেটিক সে একটা উপলব্ধির একটা চিন্ময় স্তর লাভ হবে। আর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যুক্ত হওয়ার ফলে কোনো লাভ হয় না। তারপর কি বললেন? বলতে গিয়ে বলছেন, এই জন্য আমাদের অতএব জড়জগতে অবস্থানকালে পূর্ণরূপে ভবম আশ্রিত হোক, পূর্ণরূপে সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সৎ আর অসৎ পার্থক্য নির্মূল করে। যে পর্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব শরীরটি রয়েছে, ততক্ষণ ভীত না হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া। তাই এটা কেন? তাই কেন আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ ত্যাগ করবো? কেন আমরা এই
আদৌ উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করবো না, একটা সৎ একটা অসৎ এটা বুঝতে হবে। লোকেরা এটাই বুঝতে পারে না, হ্যাঁ, সৎ আর অসৎ। সেই জন্যে আমাদের বলছে জীবনের ভয় না করে আমাদের এই যত্নশীল হতে হবে যতদিন পর্যন্ত এই শরীরটা আছে। কেন বলতে গিয়ে বলছেন কি বললেন তারপর, কেননা মানুষের আয়ু হচ্ছে বড় জোর 100 বছর। যে ব্যক্তি অজিন্দ্রিয় তার সেই 100 বছরের অর্ধেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়, কারণ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রাত্রিবেলায় সে 12 ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকে। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির আয়ুষ্কাল মাত্র 50 বছর, অর্ধেক তো ঘুমিয়ে কাটে গেল জীবনে। আর তারপর কি হলো, বাল্যকালে মোহগ্রস্ত অবস্থা, ওদের বোঝাচ্ছে ছেলেদেরকে, তার বন্ধু সহপাঠী বন্ধুদের, মোহগ্রস্ত অবস্থায় 10 বছর অতিবাহিত হয়। বাচ্চা ছোটোবেলায় 10 বছর তো এমনিতেই চলে যায়, আর কৈশোরে খেলাধুলায় মগ্ন হয়ে আরও 10 বছর চলে যায়, অতিবাহিত হয়। এইভাবে 20 বছর বিফলে যায়। আর এ তো গেল সেটা। তারপর আর বৃদ্ধ বয়সে জড়াগ্রস্ত হয়ে জড়জাগতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে অক্ষম হওয়ার ফলে আরও 20 বছর বৃথাতে এমনি চলে যাবে। লাস্টে কিছু করতে পারবে না, লাস্টে শরীর করতে চাইলেও পারবে না, শরীর খারাপ, কোমরে ব্যথা, চোখে দেখতে পাচ্ছে না, হাতে অনেক কিছু, সব কিছু এভাবে চলে যাবে। তাহলে সেই জন্যই বলতে গিয়ে বলছেন, যার মন এবং ইন্দ্রিয় অসংযত, তার অতৃপ্ত কামনা প্রবল মোহের ফলে পারিবারিক জীবনের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার উন্মত্ত ব্যক্তির বাকি জীবনও বিফলে যায়। এই 20 করে জাতক হিসেব হলো, 50 চলে কিছু আগে, আর 20 কত হলো, 10 বছরের মধ্যে তো ওই এবার সেই যে এইসব আসক্ত হওয়ার ফলে চলে যাবে যৌবনে। কারণ এই কয়েকটি বছরে সে ভগবত ভক্তি যুক্ত হতে পারে না, বলে আমার সময় নেই প্রভু, সময় নেই, খুব ব্যস্ত, হ্যাঁ, এত সংসারের দায়িত্ব, ছেলে মেয়ে সব কিছু, আমার অনেক কর্তব্য, সময় পাচ্ছি না প্রভু, কখন জব করবো, কখন বড়, সব আমার হবে না, করতে পারবে না। কেন, তার অতৃপ্ত কামনা মোহ ফলে, জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, ইন্দ্রিয় মন অসংযত হওয়ার ফলে সে পারবে না, মন চায়, মনটা ওদিকে চলে যাবে। বলতে গিয়ে বলছেন, বাবা আমি না বলে, গৃহস্থ জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত কোন অজিন্দ্রিয় ব্যক্তি মুক্ত হতে সমর্থ হয়, মানে কেউ পারবে না। গৃহাসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী পুত্র অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সিংহরূপ রজ্জুর দ্বারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে যায়, বদ্ধ হয়ে পড়ে একদম, মানে যারা দড়িতে বাঁধা থাকে যেরকম শৃঙ্খল বাঁধা পড়ে যায়। তার ফলে কী হচ্ছে, আর তার থেকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ধন। এই ধন উপার্জন, ধন মানুষের এতই প্রিয় যে সে ধনকে মধুর থেকেও মধুতর বলে মনে করে। তাই সেই ধন সংগ্রহের বাসনা কে ত্যাগ করতে পারে, বিশেষ করে গৃহস্থ জীবনে। তস্কর, পেশাদারি, ভৃত্য, সৈনিক অর্থাৎ বণিক, এরা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করেও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। সেই জন্য আর কি বিপদ আছে, মানে কেন তারা ভক্তি করতে পারে না ভাগবত ধর্ম? যে ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, যার অন্তরের অন্তঃস্থল সর্বদা তাদের চিত্তে পূর্ণ, সে কীভাবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে? বিশেষত সিংহশিলা, সহানুভূতিশীলা পত্নীর নির্জন সঙ্গ স্মরণ করলে কে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে? শিশুদের মধুর আধো বলি স্মরণ করলে কোন স্নেহশীল পিতা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারে? কী করে আসক্ত হয়ে পড়ে সকলে? বৃদ্ধ পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, এরা সকলেই অত্যন্ত প্রিয়। কন্যা বিশেষ করে পিতার অত্যন্ত প্রিয় হয়, এবং যখন সে তার প্রতিগৃহে চলে যায় তখন তার কথা পিতার সব সময় মনে হয়। সেই সঙ্গ কে পরিত্যাগ করতে পারে? আর তাছাড়া গৃহে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে, গৃহপালিত পশু ভৃত্য থাকে, সেই সুখ কে পরিত্যাগ করতে পারে? গৃহাসক্ত ব্যক্তির অবস্থা ঠিক রেশম কীটের মতো, যে কোষ সে তৈরি করে সেই কোষে বন্দী হয়ে পড়ে, বা নিজে জড়িয়ে পড়ে কর্মচক্র, এবং সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কেবল জিহ্বা আর উপস্থ
এই দুটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কীভাবে সে তা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে? কখনো সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত, সে বুঝতে পারে না যে তার কুটুম্ব ভরণ পোষণে সে তার জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করছে। সে এও বুঝতে পারে না যে পরম সত্যি উপলব্ধি করার অত্যন্ত অনুকূল এই মনুষ্য জীবন সে অনর্থক নষ্ট করছে। সে বুঝতে পারে না। সে বলছে আমি আমার ঠিক করছি, আমি ঠিক আছি, যা করছি সব ঠিক। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সাবধানতার সঙ্গে দেখে যে একটি পয়সাও যেন অনর্থক নষ্ট না হয়, ওইটাও হিসাব রাখে, টাকাটা যেন নষ্ট না হয়। এইভাবে জড়ভিয়াসক্ত ব্যক্তি নিরন্তর তিতাব দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও তার জড় অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে না। আর কেন এ বলতে সুন্দর বলছে ধীরে ধীরে একটা করে, যদি কোনো ব্যক্তি তার কুটুম্ব ভরণ পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত আসক্ত হয়, তাহলে সে তার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করতে পারে না এবং তার মন সর্বদাই ধন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও সে জানে যে পরের ধন অপহরণ করার ফলে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হবে, মৃত্যুর পর যমরাজের আইনে দণ্ডভোগ করবে, তবু সে ধন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রতারণা করতে থাকে। হে বন্ধু দানব নন্দনগণ, এই জড়জগতে আপাত দৃষ্টিতে বিদ্বান ব্যক্তিরা মনে করে এটি আমার, এটি অন্যের। তার ফলে তারা সর্বদাই অশিক্ষিত কুকুর বিড়ালের মতো তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না, পক্ষান্তরে তারা অজ্ঞানের দ্বারা মহাচ্ছন্ন হয়। হে আমার বন্ধু দৈত্য নন্দনগণ, কোনো দেশে অথবা কোনো কালে ভগবত তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি নিজেকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ভগবত বিমুখ ব্যক্তিরা জড়া প্রকৃতির নিয়মে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত। তাদের একমাত্র লক্ষ্য স্ত্রী সম্ভোগ। বস্তুপক্ষে তারা সুন্দরী রমণীর হস্তে ক্রীড়ামৃগতুল্য। এই প্রকার জীবনের শিকার হয়ে তারা পুত্র পৌত্র এবং পৌত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং এইভাবে জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যারা এই প্রকার জীবনের প্রতি আসক্ত তাদের বলা হয় অসুর। অতএব যদিও তোমরা দৈত্য নন্দন এই প্রকার ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকো, আদিদেব ভগবান নারায়ণের শরণ গ্রহণ করো। কারণ নারায়ণের ভক্তদের চরম লক্ষ্য এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। এইটা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে লাস্টে এসে কেন কী করতে হবে? তাহলে একটা ত্যাগ করতে হবে, একটা তো গ্রহণ করতে হবে। বলছে এই নারায়ণের শরণ গ্রহণ করো, ভগবানের শরণাগতি বলতে গিয়ে এবার নারায়ণ ভগবানের কথা আসছে। হে অসুরগণ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই হচ্ছেন। কেন আমরা নারায়ণের শরণাগত হব? কেন আমরা এসব অন্যান্য তথাকথিত কেন হব না? কারণ ভগবান হচ্ছে নারায়ণই সমস্ত জীবের মূল পরমাত্মা, পরম পিতা। তাই তাকে সন্তুষ্ট করতে, তার আরাধনা করতে বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারোরই কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব ও ভগবানের সম্পর্ক সর্বদাই বাস্তব। তাই অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ কথা। এবার বলতে গিয়ে আজকের বলছেন পরম ঈশ্বর ভগবান, যিনি অচ্যুত। মন দিয়ে শুনুন, আজকের শ্লোকের বিষয় আমি বলি। তারপরে যিনি অচ্যুত এবং অব্যয়, যিনি বৃক্ষলতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান, তিনি নানা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, জড় উপাদানে, মহত্তত্ত্বে, প্রকৃতির গুণে, সত্যগুণ রজগুণ এবং তমগুণ, অব্যক্ত প্রকৃতিতে অহংকারও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবু তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি চিন্ময় পরমাত্মা এবং সর্বকারণের পরম কারণ, যিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। তাকে ব্যাপ্ত এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি এর বর্ণনাতীত। তিনি অবিকারী, অবিভাজ্য। তাকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দ রূপে অনুভব করা যায়। নাস্তিকদের কাছে মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে তারা মনে করে যে তার অস্তিত্ব নেই। আজকের এই শ্লোকে ভগবান সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, তার যে মহিমা।
প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এক একটা ওয়ার্ড ব্যাখ্যা করতে দেরি হয়ে যাবে। মেন প্রবাদ খুব সুন্দরভাবে বলছেন, সুন্দর, যে ভগবান সব জায়গায় আছেন, শুধু পরমাত্মা নয়, শুধু ব্রহ্ম নয়, এ তো আছেই, উনি সবার, এটা তো মানে এটা তো টাইম হয়ে গেছে ব্যাখ্যা করছি, এটা আমাদের গীতার এই মানে ব্যাখ্যা করা আছে। ভগবান পরমাত্মা হিসেবে প্রত্যেকেই সর্বস্ব চাম হৃদয় সন্নিবিষ্ট, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আছেন, প্রত্যেক অণু পরমাণুতে আছেন, কার মধ্যে নেই, তাই না? এটা তো আমরা জানছি, কিন্তু সেটা আমরা উপলব্ধি করব কি করে? এর প্রভাব খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি অণু পরমাণু, মানে এখন কি যারা বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কি বলে, ইলেকট্রন প্রোটন আছেন, এখন সব আরও ভাঙছে, ওর মধ্যেও ভগবান আছেন। তো সেটা বুঝবো কী করে? সেটা বুঝতে গেলে এক কথা বলে দিচ্ছি, যারা নির্বিশেষবাদী, যারা নাস্তিক, তারা তো বুঝতে পারবে না, এখানে বলেছেন নাস্তিক বুঝতে পারবে না, কেন তাদের যেমন চোখে ঢাকা থাকলে। কুন্তিদেবী খুব সুন্দর প্রার্থনা করেছে, মানে বর্ণনা প্রার্থনা করে বলছেন, এই যে মায়ার যে জবনিকা আছে সেইটা মানে যদি ঢাকা থাকলে কী হবে, পর্দাটা না সরালে কি দেখতে পাবো? ভগবান এখানে আছেন, যখন পর্দা যখন ঢাকা থাকে, দরজাটা দেখা যায়, সেরকম ভগবান আছেন সব জায়গায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন? না, আমরা এই মায়ার জবনিকার দ্বারা চোখটাকে ঢেকে দিয়েছি। যেই ঢেকে দিলে কী করবো, আমরা দেখতে পাবো কিছু? দেখতে পাচ্ছি না। আরও অনেক কাজ আছেন। যাই হোক, সেই জন্যে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। আর যারা নির্বিশেষবাদী, মায়াবাদী, যারা শূন্যবাদী যারা, তারা তো বুঝতে পারবে না, সব শূন্য। যারা নির্বিশেষবাদী বলবে ব্রহ্মই মানে খলিতম ব্রহ্ম, ভগবান ব্রহ্ম মানে সর্বব্যাপ্ত, ব্রহ্মজ্যোতি মাধ্যমে সর্বব্যাপ্ত, তারাও সম্পূর্ণ জানতে পারবে না। শুধু ব্রহ্ম থাকে না, আরও ছাড়াও কি থাকেন আমাদের। এই জন্যে বলছেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, এই তিনটে ভালো করে বুঝতে হবে, তাহলে কমপ্লিট হবে। ভগবানের ব্রহ্মের অতীত, ভগবান জড়া প্রকৃতির অতীত, সব অতীত, মানে এই জন্যে কেন ভগবান ব্রহ্ম হচ্ছে ব্রহ্মণই প্রতিষ্ঠা হম, ভগবানই এই ব্রহ্ম সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মটা হচ্ছে তারই, তার দেহগুলো মানে নির্গত অসুর ছটা। তা সেই জন্য সম্পূর্ণ জানতে গেলে ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে, তাহলে তার যে এই যে সুন্দর যে রূপ আছে, হ্যাঁ, সেইটাকে জানতে হবে, সেই ভগবানের সবিশেষ রূপ, সেই ভগবানকে ভক্তি করতে হবে, তখন কমপ্লিট হবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। এটা যখন না হওয়া পর্যন্ত কমপ্লিট হবে না, বুঝে গেলেন? এটা হচ্ছে আমাদের, এটা লোক বাইরের লোক বোঝে না। এই জন্যে আমাদের হয়ে জেনে যখন জানতে পারবো, তখন আমরা, এই জানাটা খুব কঠিন, আমরা নিজে নিজে জানতে পারবো না। বহুনাম জমনামান্তে এখানে মাংব দৈভেশা গুণময়ী মো মায়া দূরত্ব, জানতে পারবে না, ভগবানের শরণাগত হতে পারবে না সবাই, আছে। এই জন্যে আমাদের এই প্রহ্লাদ মহারাজের মতো সৎ গুরুদেব যিনি আছেন, শুদ্ধ ভক্ত যারা, তাদের কৃপা হলে আমরা জানতে পারবো। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, তাই এরপরে সুন্দরভাবে আরও ভগবানের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আমরা শুনতে পাবো, যে অদক্ষজ ভগবানের কেন শরণাগত হবো, হলে কী লাভ হবে আমরা জানতে পারবো। আজকে আমি এখানে রাখছি। তো সেই জন্যে আমাদের সদ্গুরু গ্রহণ করতে হবে, হ্যাঁ, সদ্গুরু গ্রহণ করে শুদ্ধভাবে ভগবানের নির্দেশে আমরা যখন ভগবানের সেবায় ব্রতী হব, তখন আমরা গুরুদেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবে, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হবে, এবং আমরা তখন সঠিকভাবে ভগবানকে লাভ করতে জানতে পারবো, এবং ভগবানকে লাভ করতে পারবো, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবো, এবং আমাদের জীবন সার্থক হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় গ্রন্থরাজ অমল পুরাণ ভাগবতম কি, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি, সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে। হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ।